الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حضرات، سیرت کے مضمون کے پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد بھی دنیا تاریکی میں بھٹک رہی تھی، اور سرزمین عرب تو پورے طور سے کفر و جہالت کے اندھیروں میں غرق تھی۔ حالت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، لیکن وہی کعبہ 360 بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ ان عربوں کے دل سے محبت اس طرح سے نکل چکی تھی کہ لوگ اپنی ہی بچیوں کو شرم و عار اور فقر و فاقہ کے ڈر سے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالتے تھے۔ ان کی اخلاقی گراوٹ کی حالت یہ تھی کہ لوگ مادرزاد ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی حالت طواف میں نیم برہنہ ہوتی تھیں۔ لڑائی جھگڑے کی حالت یہ تھی کہ انتقام کی پیاس بجھانے کے لیے نسل در نسل خون کے دریا بہائے جاتے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کے دل بدل گئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، اور حالت یہ ہوئی کہ جو جھوٹے تھے وہ سچے بن گئے، جو ظالم تھے وہ عادل ہو گئے، جو سرکش تھے وہ فرما بردار بن گئے، جن کے سر 360 خداؤں کے سامنے جھکتے تھے ان کے سر خدا واحد کے سامنے جھکنے لگے۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے انہوں نے اپنی بچیوں کو سینوں سے لگایا، اور دنیا نے تعلیم محمدی کی برکتیں دیکھی، اخلاق نبوی کا کرشمہ دیکھا کہ وہ اس طرح سے بدلے کہ عرب کے اونٹ چرانے والے بدو دنیا والوں کو تہذیب و تمدن کا درس دینے کے لائق ہو گئے۔ کسی نے کہا تھا کہ دلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، دل کو روشن کر دیا۔ اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ دنیا والے، خاص طور سے اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ سے پروپگنڈا کرتی آئی ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، اور اسلام کی اشاعت تلوار کے ذریعے ہوئی ہے، اور لوگوں کو زور زبردستی سے مسلمان بنایا گیا ہے۔ اور مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ تلوار مومن کا زیور ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اسلام تلوار سے نہیں، بلکہ اسلام ہمارے نبی اور آپ کے ماننے والوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ تلوار مومن کا زیور ہے۔ نہیں، تلوار مومن کا زیور نہیں، بلکہ کردار مومن کا زیور ہے، کیونکہ تلوار سر کاٹتی ہے، کردار دل جیت لیتا ہے۔ تلوار سے دشمن کی دشمنی اور بڑھ جاتی ہے، اور کردار سے دشمن کی دشمنی سر پڑ جاتی ہے۔ تلوار دشمن کی انا کو بھڑکاتی ہے، اور کردار دشمن کی ضمیر کو بیدار کرتا ہے۔ تلوار سے جسم پر زخم لگایا جا سکتا ہے، لیکن کردار سے دل کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج سے تقریباً 22 سال پہلے کی بات ہے۔ میں مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے قصبے میں تقریر کرنے گیا تھا۔ 2 شب کا جلسہ تھا۔ پہلی شب کو میں نے دیکھا کہ جو انتظام کرنے والے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان میں تقریباً آدھا مسلمان ہیں، آدھا ہندو لڑکے ہیں۔ ہندو لڑکے بھی کرسیاں لگا رہے تھے، ہندو لڑکے بھی اسٹیج سجا رہے تھے، ہندو لڑکے بھی پانی پلا رہے تھے۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ دوسرے دن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسا اتحاد میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور خاص طور سے ہندوستان میں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے بتایا، مولانا
आज से 3 साल पहले हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार था। हिंदुओं का शानदार रिवायती जुलूस निकला, एक मस्जिद के पास पहुंचा, पता नहीं किसने जुलूस पर पत्थर मार दिया, फसाद भड़क गया। 3 दिन तक वो कस्बा कर्फ्यू की जद में रहा। कर्फ्यू खत्म हो गया, हालात नॉर्मल हो गए, लेकिन पूरा साल हिंदू मुस्लिम तनाव में गुजर गया। कोई हिंदू किसी मुसलमान की दुकान से सौदा नहीं खरीदता था और कोई मुसलमान किसी हिंदू की दुकान पर नहीं जाता था। वक्त गुजरता चला गया, साल पूरा हुआ, फिर वही त्योहार आ गया। अब की बार हिंदुओं ने बड़ी तैयारी के साथ जुलूस निकाला था। जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा तो मस्जिद के इमाम ने पहले ही से गुलाब के फूलों का हार तैयार कर रखा था। जैसे जुलूस पहुंचा, मौलाना ने वही हार जुलूस के लीडर के गले में डाल दिया और कहा, हम सुन्नी के तमाम मुसलमानों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। इतना होना था कि जुलूस के लीडर का सर झुक गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ के कहा कि मौलाना, मुसलमानों के पत्थर हमें नहीं झुका सके थे, लेकिन आपके फूलों ने हमें झुका दिया और आज से हमने फैसला कर लिया है कि सोने के हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रहेंगे। यह है किरदार की ताकत। और जहां तक किरदार की बात है, अल्लाह ताला फरमाता कि ए नबी, आप अखलाक के इंतहाई बुलंद मकाम पर फायज हैं। आपकी मक्की जिंदगी का वाकया है। आप हरम शरीफ से बाहर निकले, ठीक दोपहर का वक्त था, अरब की तपती हुई जमीन, आपने देखा कि दीवार के साए में एक जप्पल बुढ़िया बैठी हुई हाँप रही है और पास में उसकी गठरी रखी हुई है। आप पहुंच गए, आपने कहा, माँ कौन हो, कहाँ जाना चाहती हो? उसने कहा, बेटा मैं इसी इलाके की एक बुज़खाने की पुरोहित की बीवी हूं। मेरा शौहर बुज़खाने का पुरोहित था। जब उसका इंतकाल हो गया, बुज़खाना मैंने संभाला और आज सुबह को मैंने सुना है कि इस शहर मक्का के अंदर कुरैशी खानदान का एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद है, इतना बड़ा जादूगर है कि उसका साया जिस पर पड़ जाता है वो अपने आबाई दीन को छोड़ बैठता है। मैं अपने आबाई दीन को बचाने के लिए मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ के भागी जा रही हूँ, लेकिन मेरी गश्ती जरा वजनदार है। अगर कोई मजदूर मिल जाए, अपने सर पे रख के मुझे मक्का से बाहर पहुंचा दे तो मैं उसे पूरी मजदूरी देने के लिए तैयार हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की गश्ती को अपने सर पे रखा। आप आगे आगे चले, बुढ़िया पीछे पीछे चल रही थी। शहर से बाहर पहुंचे, आपने गश्ती बुढ़िया के हवाले कर दी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत लग रही है कि मेरे कदम आगे के लिए नहीं उठ रहे हैं, लेकिन बेटा तुमने मेरे बारे में सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो, किस खानदान के चश्मो चिराग हो। आपने फरमाया, माँ मैं तो वही मोहम्मद हूं जिसके डर से तुम मक्का छोड़ के भागी जा रही हो। इतना सुनना था कि बुढ़िया ने गश्ती दूर फेंक दी, रोती हुई दौड़ी। उसने अपना चेहरा आपके दामन में छुपा लिया, कहा, बेटा अगर तुम मोहम्मद हो तो ये चेहरा झूठा नहीं हो सकता, ये निगाहें झूठी नहीं हो सकती, ये वजूद झूठा नहीं हो सकता। अब तक मैं तुम्हारे डर से मक्का छोड़ के भागी जा रही थी, लेकिन तुम्हारे किरदार से, तुम्हारे अखलाक से मुतासिर होकर मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। आप सोचिए, इस इस्लाम दुश्मन बुढ़िया को किसने ईमान लाने पर मजबूर किया, किस तलवार ने मजबूर किया? वो तलवार नहीं थी, वो किरदार था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप